Hello dear students, welcome back to Heady Hand Online Teaching for Reasoning. Today we are going to discuss about number puzzles, nothing but magical circles and squares. So this is a very important concept, but that entire concept depend on only for numbers. So which type of questions are asking in number puzzles? So just like that, okay guys? So clearly, so if you know 1 to 30 square values and cube values and some prime numbers, so 1 to 30 square numbers already told you in my previous classes, and 1 to 20 cubic numbers, and the next one 1 to 100 prime numbers, okay. If you know these three things, okay na, so easy to move that question, easy to handle it, okay. So clearly మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి నెంబర్ పజిల్స్ అనేటప్పుడు నార్మల్గా ఎడిషన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, సో ఇవి మాత్రమే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్స్. బట్ ఈ దీనికి కూడా మీరు తీసుకుంటుంటారు ఏంటంటే అది స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్ అండ్ ప్రైమ్స్, ఓకేనా. సో 1 to 30 స్క్వేర్ నెంబర్స్ అంటే మీరు 1 to 30 ఏ స్క్వేర్ అయినా మీరు ఫాస్ట్గా చెప్పాలి, బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఇట్, ఓకేనా. 1 to 30 కంపల్సరీగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ నో 1 to 30 అండ్ ఈజీ టు హ్యాండిల్ దట్ నెంబర్ పజిల్స్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యూబ్స్ ఆల్సో 1 to 20, 1 to 100, 25 ప్రైమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ మేము డిస్కషన్ చేసాం ప్రైమ్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పాం. సో మ్యాక్సిమం తెలుస్తూ ఉంటాయి స్క్వేర్, క్యూబ్స్, ప్రైమ్స్. సో అంతపాటుగా ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, దీస్ టూ ఓన్లీ ఆపరేషన్స్ కెన్ బి applied in the number puzzles. So here we go, question number 1. So what should come in the place of question mark, okay. So before asking that question we have to give some clues. So first two figures, that is these are clues. So which type of clues has maintained in the first figure and second figure, the same logic should be maintained in the third figure. So this is very important. So clearly we have to observe in first figure. So upper value is what I am given 758, lower value is 427. సో మ్యాక్సిమం ఈ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు చూసారా, 8 minus 7 1, 5 minus 2 3 అండ్ 7 minus 4 3. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. సో డైరెక్ట్లీ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నారు, సో అది మరి మీరు రాసుకుంటే సరిపోతుంది. మరి సెకండ్లో కూడా చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ అప్పర్ వాల్యూస్ 358 అండ్ డౌన్ వాల్యూస్ 159. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ 9, అగైన్ 9 అండ్ 1, 199. సరిపోతుంది కదా. అంటే డిఫరెన్స్ చేస్తున్న థర్డ్ ఫిగర్ కూడా మీరు అదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. అప్పర్ వాల్యూస్ 971 అండ్ లోవర్ వాల్యూస్ 257 డౌన్ వాల్యూస్. సో డిఫరెన్స్ 11 minus 7 4, 6 minus 1 and 9 minus 2 7. What is the required answer? 714. Option D is the required answer. But it is easy question, okay na. Directly take the difference between the upper values and lower values. So clearly we have to observe. But puzzles are different. So okay, it is not depend on unique logic. So different logics untai with respect to that order, square, cube and primes and multiplication and addition, okay. Let's go to question number 2. So what I am given, so what should come in the place of question mark in third figure? First two figures are clues. Which rule has maintained in first and second? The same rule applies towards the question figure, okay na. So clearly, సో హౌ విల్ గెట్ 80 ఫ్రమ్ 12 and 8? మీకు నార్మల్గా మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, సో మీకు బాటంలో ఉండే నెంబరు హయ్యర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఫస్ట్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ వన్. అంటే 80 ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 12 and 8, దాని నుంచి ఎలా ఫామ్ చేయాలనేది మీకు తెలియాలి. అంటే 80 అంటే చాలా ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ మనకి ఎక్కువ వచ్చేవి ఏంటంటే స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, ఎడిషన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఓకే. సో నార్మల్గా చూద్దాం ఒకసారి. Actually 12 by using 12 and I, how will get 80? But second figure by using 16 and 7, how will get 2 not 7? The same clues applies to the third figure. So first one ఇక్కడ మీరు స్క్వేర్ లాజిక్ అప్లై చేస్తారు చూడండి ఒకసారి. 12 స్క్వేర్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫిగర్, ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ 12 స్క్వేర్ వాల్యూ 144, 8 స్క్వేర్ వాల్యూ 64. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? క్లియర్లీ 80 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. సరిపోతుందా? అంటే సరిపోతుంది అనేది ఈ ఫిగర్, ఓకే. మీరు సెకండ్ ఫిగర్ కూడా అదే లాజిక్ అప్లై చేస్తారే ఈ థర్డ్ ఫిగర్కి మన రూల్ అప్లై చేయి. ఇక్కడ ఒక యూనిక్, ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్, ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ రూల్ అప్లై చేయకూడదు. అంటే ఇన్ దట్ 3
బాక్సెస్లో మీకు ఒకే యూనిక్ రూల్ ఉంది. సెకండ్ది కూడా అలా అప్లై చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ 16 స్క్వేర్ 256 అండ్ 7 స్క్వేర్ 49. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 702. ఓకే 207 సరిపోతుంది కదా. అండ్ థర్డ్ ఫిగర్ అదే ర్యాజికి అప్లై చేయాలి. 25 స్క్వేర్ 625 అండ్ 21 స్క్వేర్ 441. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో 4 క్లియరా 8 అండ్ 184 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఏ లాజిక్ ఫాలో అవుతున్నారంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫిగర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్. ఓకేనా. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ మీకు అప్పర్లో ఇచ్చే వాల్యూస్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ రాసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఇదే ఎలా అప్లై చేయాలనేది మీకు ఒకే అటెంప్ట్లో రాదు. చాలామంది 12 into 8 చేస్తుంటారు, ఎడిషన్ చేస్తుంటారు. బట్ ఏది చేసినా చాలామంది ఏంటంటే 12 + 8 20 24 అనుకుంటారు. 16 + 7 ఎంత అవుతుంది? 23 ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? 4 × 207 రాదుగా. అంటే ఇలాంటివన్నీ మీకు ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. బట్ ఫైనల్గా ఇది మీకు యూనిక్ రూల్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏ ఆపరేషన్ అప్లై చేసినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఒక ఆన్సర్ అయ్యేది ఆప్షన్ ఇస్తారు. రైట్. లెట్స్ గో టు థర్డ్ క్వశ్చన్. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద థర్డ్ బాక్స్? ఫస్ట్ 2 boxes are closed. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాజికల్ స్క్వేర్ టైప్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు నెంబర్ ఫజిల్. సో హౌ విల్ గెట్ 20 బై యూజింగ్ 3, 8, 7, 2. సో అరౌండ్గా ఉండే నెంబర్స్ నుంచి 20 ఎలా ఫామ్ అయిందో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సో యూనిక్ రూల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అన్నిట్లో ఒకే రూల్ మెయింటైన్ అయ్యేట్టుగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వు. సో క్లియర్లీ ఈ క్వశ్చన్లో ఒకసారి చూద్దాం. హౌ విల్ గెట్ 20 బై యూజింగ్ 3, 8, 7, 2. సో నార్మల్గా ఎడిషన్ చేద్దాం ఒకసారి, వస్తుందా లేదో చూద్దాం. సో 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20. సో ఎడిషన్ సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఫిగర్కి. అరౌండ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ కూడా చూద్దాం. 11 + 9 20, 20 + 7 27 + 3 30. ఓకే ఎడిషన్ కంప్లీట్గా అవుతుంది కదా. ఇక్కడ కూడా మీరు అదే చేయాలి. 8 + 16 24 + 7 24 + 7 అండ్ +4. సో బిఫోర్ దట్ మనం ఒకసారి ఆ రూల్ అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్స్ 3 + 8 + 7 + 2 = 20 ఫ్రమ్ దట్ ఫస్ట్ ఫిగర్. ఓకేనా. సెకండ్ ఫిగర్ సో 11 + 9 + 7 + 3 ఇది కూడా సరిపోతుంది = 30. ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ఫిగర్ 8 + 16 + 7 + 4. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఆన్సర్ ఈస్ 35. క్లియరా. సో నార్మల్గా ఎడిషన్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్డర్లో అప్లై చేయవసరం లేదు. సో 16 4 20 20 + 8 + 7 15 35. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. క్లియరా. సో మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూనిక్ రూల్. సో ఫస్ట్ 2లో ఏ రూల్ ఫాలో అవుతుంది అదే రూల్ అప్లై చేయాలి. సో రూల్ ఈజ్ యూనిక్ in that number puzzles. Right. Let's go to question number 4. So what should come in the place of question mark in that third figure? So first 2 figures lo iche numbers lo undevi avi clues avutayi. So clue is unique. Which rule applied in the first? The same rule applied to the second figure as well as third figure. So clearly how will get chusara meeku normal ga. సో బాటంలో ఉండే నెంబర్స్ కొంచెం హయ్యర్గా కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి ఫిగర్లో. అంటే నార్మల్గా ఇవి స్క్వేర్ నెంబర్స్ కన్నా కూడా తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బాక్స్ యాక్చువల్లీ 17, 18 మీరు యాడ్ చేశారు అనుకోండి, టోటల్ విల్ బికమ్ 35. సో 35 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది. 35 స్క్వేర్ వాల్యూ 1225. హౌ విల్ గెట్ 35 స్క్వేర్ వాల్యూ? యూనిట్ ప్లేస్ 5 ఉంది అనుకోండి. సో 10th ప్లేస్ నెంబర్ 3 నెక్స్ట్ నెంబర్ 4 3 4s 12. ఓకేనా. అది రాసుకోవాలి. 5 స్క్వేర్ 25. దట్ విల్ బి టేకెన్ నెక్స్ట్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ ఫిగర్ సేమ్ క్లూ కదండి. 13 + 14 27 27 స్క్వేర్ వాల్యూ 729. చూసారా 1 to 30 నెంబర్స్ స్క్వేర్స్ వస్తే ఈజీ అనమాట. నెక్స్ట్ 19 + 4 23 23 స్క్వేర్ వాల్యూ 529. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ దట్ స్క్వేర్ బాక్స్? ఓకేనా. అంటే ఒకే క్లూ ఉంది బట్ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఈ క్లూస్లో సింపుల్ లాజిక్ ఉంది చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాడో మీకు తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫాలో అవుతున్నారో చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సింపుల్ థాట్. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైమ్ నెంబర్ మీన్స్ ఏ నెంబర్ విచ్ డివిజిబుల్ బై ఓన్లీ 1 and itself. సో 1 and itself మీరు ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకుంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకేనా. నాట్ డివిజిబుల్ బై అదర్ టేబుల్. సో 31 53 47 43 37 దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
సో ప్రైమ్ నెంబర్లో ఆర్డర్ మీరు తీసుకుంటే ఇలా వాడు యాంటీ క్లాక్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని వీడు రాస్తున్నారు చూసారా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇలా మీకు ప్రైమ్ నెంబర్ సెట్ చేసి ఇస్తున్నాడు. 31 నెక్స్ట్ నెంబర్, 37 ప్రైమ్ నెంబర్, 37 నెక్స్ట్ నెంబర్ 41. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో మీరు 41 రాయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత 43 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ 47, నెక్స్ట్ వన్ 53. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ 41. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ 31 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇందులో లోయెస్ట్ వాల్యూ అంటే అక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వాలి. మీరు క్లాక్ వైజ్ చేస్తే హయ్యర్ అయిపోతుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఐమ్ టేకెన్ టువర్డ్స్ యాంటీ క్లాక్. 31, 37, 41, 43, 47, 53. So what should come in the place of question mark? 41. These are prime numbers. Okay? Clear? So primes అనేవి మీరు నేర్చుకోవాలి. 1 to 100 మీకు కంపల్సరీగా తెలియాలి. 25 ప్రైమ్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి. ఈ క్లూస్ అన్ని నెంబర్ సిరీస్లో ఇవన్నీ నేను చెప్పాను, ఒకసారి వాచ్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది. రైట్, లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. సో క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెంబర్ ఫజిల్, బట్ ఇట్స్ అ మ్యాజికల్ సర్కిల్. ఓకే, సో మ్యాజికల్ సర్కిల్లో వాడు ఇచ్చింది మిడిల్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. బట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్లీ ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో డైరెక్ట్గా 365 అది చూసి రాద్దాం. 365 మైనస్ 234 అప్పర్ వాల్యూస్ లోవర్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఫిగర్లో ఉన్నాయి. చూద్దాం, డిఫరెన్స్ చేసేటప్పుడు 131 వస్తుంది. ఓకే ఓకే క్లియర్. సెకండ్ ఫిగర్లో కూడా 220 మైనస్ 468 రాయలేం కదా. యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్ రాసేటప్పుడు అది ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో 8 ఉంది, ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ కూడా రాదు, అంటే ఈ లాజిక్ ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు. సో ఫస్ట్ టూ వాడు ఇచ్చే ఫస్ట్ 2 ఫిగర్స్లో ఏ లాజిక్ ఉందో థర్డ్ ఫిగర్ కూడా అదే అప్లై చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చే లాజిక్ ఏంటంటే 3, 2 డిఫరెన్స్, డైరెక్ట్గా 3, 2 డిఫరెన్స్ 1. ఓకేనా, 3కి 2కి డిఫరెన్స్ 1, అగైన్ 6, 3 డిఫరెన్స్ 3, అగైన్ 5, 4 డిఫరెన్స్ 1 అలా రాసుకున్నారు. డిఫరెన్స్ అనేటప్పుడు ఈ డోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ అ నెగిటివ్ వాల్యూ, ఆల్వేస్ టేకెన్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా చూడండి 2, 4 డిఫరెన్స్ 2, 2, 6 డిఫరెన్స్ 4, 0, 8 డిఫరెన్స్ 8. అంటే అది అప్పర్లో ఉండొచ్చు లోవర్లో ఉండొచ్చు హైయెస్ట్ నెంబర్, బట్ డిఫరెన్స్ రాస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా అలా చేయాలి. 5, 7 డిఫరెన్స్ 2, 3, 9 డిఫరెన్స్ 6. ఓకేనా, 3, 5 డిఫరెన్స్ 2. సో దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. క్లియరా? సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద మ్యాజికల్ స్క్వేర్ బాక్స్? ఓకేనా, క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో 7, 8, 9, 20, 23 క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. సో ఈ క్వశ్చన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, 7, 8, 9 ఈజ్ అ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డర్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డర్ 7, 8, 9. బట్ ఇవి కాదండి, దీన్ని ఆపోజిట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, 7 ఆపోజిట్ 20, అంటే 7 3s are 21 మైనస్ 1, 8 ఆపోజిట్ 23, 8 3s అంటే ఇంటూ 3 మైనస్ 1, అన్నింటికి ఇంటూ 3 మైనస్ 1 కామన్గా వస్తుంది చూసారా. 8 3s are 24 మైనస్ 1 23. సో 9 ఆపోజిట్ నెంబర్ ఇంటూ 3. సో 9 3s are 27, 9 3s are 27 మైనస్ 1. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 26. సో ఇంటూ 3 మైనస్ 1 రైట్ సైడ్ నెంబర్స్కి ఇంటూ 3 మైనస్ 1 చెప్తుంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ దాని యొక్క ఆపోజిట్ ప్లేసెస్లో వస్తున్నాయి. సో ఆన్సర్ 26, డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So let's go to question number 8. So it's a different concept, but okay, 2 boxesలో వాడు ఏంటంటే ఆన్సర్ చేయమంటున్నాడు, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ క్లూ. ఈ క్లూలో ఏం జరుగుతుందో అదే క్లూ ఇక్కడ అప్లై చేయమంటున్నాడు. అంటే వితౌట్ క్లూ డు నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో కొన్నిసార్లు క్లూ లేనివన్నీ కూడా మ్యాజికల్ స్క్వేర్లో ఇలా ఉంటాయి, మనకు తెలుస్తాయి. ఇది కూడా క్లూయే కదా, 7 ఆపోజిట్ 8 ఆపోజిట్ అవి కూడా క్లూయే. క్లూస్ ఉంటాయి కంపల్సరీ. చూద్దాం. ఫస్ట్లో వీడు 1, 3, 7, 13, 21, 31 ఇచ్చారు. చూద్దాం. 1, 3 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 2 అంటే +2. అగైన్ 3, 7 డిఫరెన్స్ 4. ఓకే, అగైన్ 7, 13 డిఫరెన్స్ 6. అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా చూద్దాం. సో 13 నెక్స్ట్ ఈవెన్ ప్లస్ 8 కదా, 8. సో 13 + 8 21, అగైన్ 10. సో ఈ ఆర్డర్ వాడు ఫాలో అవుతున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ +2, అగైన్ +4, నెక్స్ట్ +6, అగైన్ +8, నెక్స్ట్ +10. సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్లో సారీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా వెళ్తున్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ చూడండి, 2 + 2 కదా, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 2 తీసుకున్నాం. 2 + 2 4 సరిపోతుంది. అగైన్ +4 కదా, అక్కడే ఆర్డర్లో +4, నెక్స్ట్ +6. సో 8 + 6 14. అంటే వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్? 14. చూద్దాం, మళ్ళీ 8 యాడ్ చేయాలి. 14 + 8 22 సరిపోతుంది. అగైన్ 10.
ఓకేనా. 10 కూడా యాడ్ చేస్తే మీకు 32 వస్తుంది. ఇలా మీరు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా క్లూ ఇచ్చి చేస్తున్నారు. అది ఆన్సర్. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్? 14. D ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. సో 9లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఓకేనా. బిఫోర్ 2 క్లూస్ గివెన్. సో క్లూస్లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఆపోజిట్లో మీరు కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ బాక్స్లో 9, 5 డిఫరెన్స్ 4, 8, 4 డిఫరెన్స్ ఆల్సో 4, అంటే 4 డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. ఆపోజిట్స్ 9, 5 డిఫరెన్స్ 4, 8, 4 డిఫరెన్స్ ఆల్సో 4, 12, 9 డిఫరెన్స్ 3, యాజ్ వెల్ యాజ్ 10, 7 డిఫరెన్స్ ఆల్సో 3. అగైన్ 16, 8 డిఫరెన్స్ 8, 12, 8 డిఫరెన్స్ ఉండాలంటే ఇక్కడ 4 రాయాలి, ఎందుకంటే 12, 4 డిఫరెన్స్ 8 వస్తుంది. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. అంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా వాడు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ లాస్ట్ box? So before 2 clues given, so which type of logic applicable in first 2 clues? The same logic applied towards the third box. So clearly 8, 3, 15, 6, 2, 8, these are clues. 9, 3 question mark. So first one, so 8, 3ని యూజ్ చేసుకుంటే 15 ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా 6, 2ని 8 ఎలా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దట్ చూసారా, ఫస్ట్ క్లూలో 8 to 3 డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 5. 8, 3 డిఫరెన్స్ 5 ఇంటూ 3 15. ఓకే. 6, 2 డిఫరెన్స్ 4. ఓకేనా. 6, 2 డిఫరెన్స్ 4, 4 2 అంటే మీరు ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ డిఫరెన్స్ రాసి ఈ రైట్ సైడ్ నెంబర్తో ఇంటూ చేస్తున్నారు. అంటే 5 ఇంటూ 3 చూసారా, 5 ఇంటూ 3 15. డిఫరెన్స్ 4, 4 ఇంటూ 2 ఇక్కడదే చేయాలి, 4 ఇంటూ 2 8. 9, 3 డిఫరెన్స్ 6, 6 ఇంటూ 3 ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ నెంబర్తో ఇంటూ చేయాలి. 6 3s 18. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్? 18. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే గైస్. So this concept is very important for all competitive exam. So rest of the class I will discuss you in my next video. Thank you. Have a nice day.